خون ہو اور حضرت امام حسین کا بھی خون ہو۔ یہ نسبت ہے حضور غوث پاک کی کہ آپ اپنے باپ کی طرف سے اصلی سید ہیں، امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور غوث پاک کی زندگی مطہرہ ہدایت کا نمونہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ پرہیزگار ہی ہیں۔ کون ہے؟ پرہیزگار، متقی اللہ کے ولی ہیں۔ بد پرہیز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پرہیزگار، تقوی شیار، تقوی والے۔ تقوی کس بات کا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تقوی اس بات کا نام ہے کہ جیسے آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہو، کسی منزل پہ پہنچنا ہو، رستہ صاف کوئی نہ ہو، ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور ان میں سے گزر کے جانا ہو، اپنے کپڑے بھی بندہ بچا لے اور رستہ بنا کے گزر جائے، اس بات کا نام تقوی ہے کہ بندے کی زندگی میں ہر موڑ پہ گناہ کی دعوت ہے، ہر موڑ پہ بدی کی دعوت ہے، ہر موڑ پہ بندہ غافل ہو سکتا ہے، بہکتا ہے، شیطان کے پھندے لگے ہوئے ہیں۔ تو تقوی اس بات کا نام ہے کہ بندہ شیطان کے جال سے اپنے نفس کو بچا کر اسے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی لگام دے دے، اس بات کا نام تقوی ہے۔ تو حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، حضور غوث پاک آپ خود بھی تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں اور آپ کا سارا گھرانہ ہی تقوی والا ہے۔ کہتے ہیں نا میاں صاحب ویل تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں، جو کم ماما کر دیاں سوئیو کر دیاں تیاں۔ یہ میاں صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے۔ والدین کی تاثیر اولاد میں ہوتی ہے، والدین کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اولاد میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی نکاح کرو، جب بھی شادی کرو تو 4 چیزیں عورت میں دیکھو۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلے اس کا دین دیکھو۔ اس کا کیا دیکھو؟ دین دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کے معاملات دینیہ کیسے ہیں، عقیدہ کیسا ہے۔ اس کے بعد اس کا حسن دیکھو، اس کے بعد اس کا حسب دیکھو، اس کے بعد اس کا مال دیکھو۔ یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے، یا مال دیکھ کے شادی کرتا ہے، یا نسب دیکھ کے شادی کرتا ہے کہ عالی گھرانے میں میرا نکاح ہوگا تو عزت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اگر دین نہیں دیکھا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اگر دین نہیں دیکھا، مال دیکھا تو اللہ اسے غریب کر دے گا۔ اگر دین نہیں دیکھا، حسن دیکھا تو اللہ اس کے حسن میں کمی کر دے گا۔ اگر حضور فرماتے ہیں دین دیکھا کہ عورت دین میں اچھی ہے، مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے، نسبی لحاظ سے بھی کمزور ہے، حسن کے اعتبار سے بھی کمی ہے، حضور فرماتے ہیں جو میں محمد عربی کا دین دیکھ کے عورت سے نکاح کرتا ہے اللہ پاک کی ساری کمیاں پوری فرما دیتا ہے۔ اب دین کیوں دیکھنا ہے؟ کیوں دیکھو دین؟ عورت سے شادی کی جاتی ہے اولاد کے لیے کی جاتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن دین دیکھنے کا کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے تیرے بچوں کی ماں بننا ہے، اس عورت نے تیرے بچوں کی ماں بننا ہے۔ اگر یہ عورت وفا شعار ہوگی، اگر یہ عورت سجدہ ریز ہوگی، اگر یہ عورت نمازی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی تو اس کی گود میں جو بچہ آئے گا وہ بھی امام حسین ہوگا۔ اس کی گود میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی داتا علی جویری ہوگا، وہ بھی غوث جلی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک خود بھی شان والے ہیں، لیکن آپ کی شان میں ایک معیار جو ہے وہ والدین کی پاکیزہ زندگی ہے۔ باپ بھی بڑا تقوی والا تھا اور ماں بھی بڑی تقوی والی تھی۔ آپ نے بڑی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، ایمان کی تازگی کے لیے پھر سن لیں۔ آپ کے باپ والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ دریا کا سفر کر رہے ہیں، بھوک کے زمانے تھے اور بھوک نے شدت پکڑ لی،
शिद्दत पकड़ ली, कोई चीज़ मिले खाने को तो खा लें। दरिया का सफ़र कर रहे हैं, दरिया के किनारे किनारे पे चल रहे हैं, देखा एक सेब दरिया में तैरता हुआ आ रहा है। आपने वो सेब पकड़ा और तनावल कर लिया। जब सेब खाया, अब दिल के अंदर ये ख्याल आया कि ये सेब तो खा लिया है, हालांकि शरीयत कहती है जब गिरी चीज़ मिले तो उसका ऐलान करो, उसका ऐलान करो। अगर मालिक मिल जाए तो उसे लुटा दो, मालिक ना मिले खुद नहीं खा सकते, बल्कि अल्लाह की राह में सदका कर दो, अल्लाह की राह में सदका कर दो। खुद गिरी चीज़, आज तो हम कहते हैं टट्टी शाह उदा दी, ना तेले दी ना पा दी। गिरी चीज़ मिले तो उसका ऐलान करो, 1 साल तक ऐलान करो। अगर चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, अगर चीज़ ख़राब होने वाली है तो उसकी जितनी मुद्दत है ठीक रहने की, उसमें उसका ऐलान करो। उसके बाद उससे राय खुदा में सदका कर दो। हाँ, बाद में अगर उसका मालिक उठ पड़े और साबित हो जाए कि इसी की चीज़ है, शरीयत ये कहती है तूने सदका किया है, अजर तूने कमाया है, इसका हक किसको लौटाना है, इसका हक इसको, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा दीन है। किसी का हक ज़ाया होने का हमारा दीन तबलीग नहीं करता। इसी वजह से सूद इस्लाम में हराम है। क्यों? इस वजह से हराम है कि एक बंदा तो 10 रुपये लगाता है, दूसरा बंदा मुकाबले में 20 देता है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? दूसरे का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि इस्लाम ने सूद को हराम किया है ताकि किसी का नुकसान ना हो, नुकसान किसी का भी ना हो। तो आपने जब देखा कि ये सेब खा लिया है, अब दिल में ये तड़प पैदा हुई कि मैं वो बंदा तो तलाश करूं, वो ढूंढूं बंदा कि जिसका ये सेब गिरा होगा। दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं कि दरिया के किनारे पे एक बाग है, सैयद ज़ादे का है, हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो बाग है। उसमें सेब के दरख्त लगे हुए हैं और सेब की चंद वो दरख्त की टहनियाँ दरिया में लटकी हुई हैं। दिल ने गवाही दी कि इधर से सेब गिरा होगा। गए, जब गए बाबा जी से मिले, वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब आए हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास, अब्दुल्ला सोमी भी अल्लाह के वली थे। जब हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का चेहरा देखा, दिल ने गवाही दी ये बच्चा आम नहीं है, इसके दिल में ईमान की शमा रोशन है। बच्चे बताओ क्यों आए हो? अर्ज करने लगे, बाबा जी मुझे भूख लगी थी, मैंने रास्ते में तैरता हुआ एक सेब देखा, दरिया से निकाला, खा लिया। फिर दिल ने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह की अदालत में जाना है, तू बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कहीं रब की अदालत में तेरी पकड़ इस सेब की वजह से ना हो जाए, चल जा सेब मुआफ करा गया। जब देखा ना बच्चा बड़ी शान वाला है, आली सोच रखने वाला है, कहा हाँ माफ करूंगा, लेकिन मेरे इस बाग की नौकरी करनी पड़ेगी, यहाँ पे तुझे पानी देना पड़ेगा, दरख्तों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते करते 12 साल गुजर गए, एक सेब मुआफ करा रहे हैं। कितने सेब? 12 साल गुजर गए हैं, एक सेब मुआफ कराने के लिए इस बाग की नौकरी। 12 साल गुजर गए, एक सेब मुआफ कराने के लिए। जब 12 साल गुजरे, आए बाबा जी के पास, अब्दुल्ला सोमई तुमने जो मुद्दत मुकर्रर की थी वो 12 साल आज मुकम्मल हो गए हैं, मुझे मेरा सेब माफ किया जाए। कहा अभी नहीं माफ करूंगा, एक शर्त बाकी है। अल्लाह अकबर, कौन सी शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, वो चल नहीं सकती, उसके हाथ काम नहीं करते, तुझे उस लूली लंगड़ी के साथ निकाह करना पड़ेगा। कहा बाबा जी निकाह करने को तैयार हूं, बस सेब माफ कर दे। बाबा जी निकाह करने को तैयार हूं। नौजवान, जवानी की उम्र है और बज़ाहिर सुन रहे हैं, आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी, कानों से बहरी, हाथ पांव शल है, काम करते नहीं है, तो उस बच्ची के साथ निकाह करना है। कहा सेब माफ कराने आया हूं, निकाह करने को तैयार। जब निकाह हुआ ना, कमरे में दाखिल हुए, हैरान हो गए, फौरन बाहर आए, क्यों अंदर देखा, अंदर खूबसूरत
खूबसूरत एक नौजवान लड़की बैठी हुई है, जिसकी आंखें भी सलामत हैं, जिसके कान भी सलामत हैं, जिसके हाथ भी सलामत हैं। अल्लाह अकबर बाजाए आकर अर्ज करने लगे, अब्दुल्ला सोमई मैंने एक सेब माफ कराने के लिए 12 साल नौकरी की है। ए अब्दुल्ला सोमी तुमने मुझसे बात की थी, बच्ची आंख से अंधी है, कान से डोरी है, हाथ पांव शल है, लेकिन मैं देख के आया हूँ ऐसा वहाँ मामला नहीं। कहा बेटा तू वली की जुबान को समझा नहीं है। हाँ 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 मेरी बच्ची है वो आंख से अंधी इसलिए है कि कभी भी उसकी आंख ने गैर महरम को देखा नहीं है, कभी भी उसके कान ने गैर महरम की आवाज सुनी नहीं है, कभी भी उसकी जुबान ने झूठ बोला नहीं है, धोखा दिया नहीं है। उसकी जुबान जब भी पढ़ती है या अल्लाह का कुरान पढ़ती है या नबी की नात पढ़ती है, उसके हाथ ने कभी भी गलत किया नहीं है। वो इसलिए हाथों से माजूर है कि उसका हाथ जब भी उठा है अल्लाह के दीन के लिए उठा है, उसका कदम जब भी उठा है नमाज के लिए उठा है, नबी के दीन के लिए उठा है। बेटा जा, मैंने तेरे माथे पे एक नूर देखा है, इसलिए मैंने अपनी ये पाक बाज बेटी तेरे निकाह में दे दी है। पता चला ये हजूर गौस पाक के बाप हैं, जिन्होंने एक सेब मुआफ कराने के लिए 12 साल नौकरी की है, और ये माँ है जिसकी आंख ने कभी गैर महरम को देखा नहीं, कान ने गैर महरम को सुना नहीं, जुबान ने कभी गलत बोला नहीं है, कदम कभी गलत उठा नहीं है। जब ये पाक हस्तियाँ मिलती हैं तो फिर अल्लाह गौस जैसा बेटा अता फरमाता है। कितनी शान वाला बेटा है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मेरे बेटे की विलादत के दिन करीब आए ना, एक रात में सोया, नबी पाक का दीदार हो गया, सुपने अंदर मैनू ही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावां, अख ना खोला मता फेर विछड़ी ना जावा। हजूर का दीदार हुआ, हजूर ने ख्वाब में आकर मुझे मुबारक दी, फरमाया ऐ अब मूसा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुझे वो बेटा दा फरमाने वाला है जो मेरा भी बेटा है, वो मेरा भी महबूब है, और अल्लाह ने उसे शान ये दी है जैसे नबियों का इमाम मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, ऐसे तेरे बेटे को अल्लाह ने वलियों का इमाम बना दिया है। तेरे बेटे को अल्लाह ने क्या कर दिया है, वलियों का इमाम बना दिया है। जब सोच समझ के मुकाबल हुई उमर मुबारक, वैसे अल्लाह के वली थे, पैदाइशी वली थे, जब पैदाइश हुई उस वक्त रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान का महीना था तो आपका मामूल मुबारक ये था, सहरी के वक्त अपनी माँ जान से दूध लिया करते थे, उधर अफ्तारी के वक्त लिया करते थे। ये मासूम बच्चे थे लेकिन इस आलम में भी रोज़ादार रहा करते थे। मैंने अक्सर कहा है कुछ बच्चे होते हैं जो आके बनते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अल्लाह की बारगाह से बन के आते हैं। गौसे आज़म उन हस्तियों में से एक हस्ती है जो आके नहीं बने, जो बन के आए हैं, जो आके नहीं बने, जो बन के आए हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। हज़रात ग्रामी कदर जब चलने फिरने के काबिल हुए ना, अब क्या हुआ, माँ जी की खिदमत में अर्ज की, अम्मा जान मुझे इजाज़त दो मैं भी नाने का दीन पढ़ाऊँ, मैं भी नाना जान का दीन पढ़ाऊँ। माँ ने इजाज़त दी, दूर दराज इलाके में जाना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इनकी गुदड़ी मुबारक की बगल में 40 दिरहम सी दिए और माँ ने एक ही नसीहत की, बेटा दीन पढ़ने के लिए जा रहे हो, तेरी माँ तुझे एक ही नसीहत करती है, इतना भी कठिन वक्त आ जाए मेरा बेटा कभी भी झूठ ना बोलना, मेरा बेटा कभी भी झूठ ना बोलना। झूठ आज हमारा मयार ये है कि हम घर में हूँ, कोई दरवाज़ा खटखटा दे
ہم نے نہ ملنا ہو کسی کو، ہم بچوں کو کیا بھیجتے ہیں، بیٹا جاؤ جا کے کہو ابو جان گھر نہیں ہے، ماں گھر نہیں ہے۔ ہم گھر سے ہی بچے کو جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، گھر سے خود ہی کرتے ہیں، پھر بعد وہی جھوٹ بول کے بچہ جب دھوکہ دیتا ہے نا، جب جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا باپ پوچھتا ہے پتر کتنے گیا سا، آندا ابا جی اتھے ہی سا، وہ گیا لاہور ہوندا ہے، پتر کتنے گیا سا، آندا ابا جی اتھے ہی سا، پھر آندا ہے شاہ جی پیر جی مولوی جی سانو کوئی گڑ دم کر کے دیو، پتر جھوٹ بولدا ہے، پتر دھوکے ماردا ہے۔ اللہ اکبر، گل اصل اے وے جس وقت وہ تربیت کی گل ہے، وہ تربیت ہی سا جھوٹ کی کیتی سی، اس وقت ہم نے تربیت ہی جھوٹ کی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا جتنا بھی کٹھن مرحلہ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، اب قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ اکبر، رستے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، حضور غوث پاک کے کپڑوں کو چیک کرتے ہیں، کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، بچہ سمجھ کے پیچھے ہٹا دیا، لیکن پھر ایک ڈاکو قریب آیا، آ کے کہنے لگا بچہ تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ہر بندہ اپنا مال بچاتا ہے اور ڈاکو سے بچانا بھی چاہیے، لیکن یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس بھی 40 درہم ہے، وہ چیک کرتا ہے ملتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکو اپنے سرغنہ کے پاس لے کے آتا ہے، اپنے آقا کے پاس لے کے آتا ہے جو ان کا بڑا ڈاکو ہے، اسے آ کے کہتا ہے اے ہمارے سردار یہ بچہ ہے، ہم نے بچہ سمجھ کے چھوڑا تھا لیکن پوچھا ہے، کہتا ہے میرے پاس بھی 40 درہم ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بچے کدھر ہیں؟ کہا میری ماں نے میری بغل میں سیے ہوئے ہیں، میری ماں نے میری بغل میں سیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا بچہ ہم نے ڈھونڈا لیکن ہمیں یہ درہم و دینار نہ ملا، تو نے خود کیوں بتایا ہے؟ کہتا ہے بات تو سچی یہی ہے کہ ہر بندہ مال بچاتا ہے، لیکن میں نے مال نہیں، میں نے اپنی ماں کے حکم کو بچایا ہے۔ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی تھی بیٹا جتنا بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولتا ماں کی نافرمانی ہو جاتی۔ جب سردار نے اتنی بات سنی دل کی دنیا بدل گئی، لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا تیر عشق چلایا۔ دل کی دنیا بدل گئی، اب ہاتھ جوڑے، حضور غوث پاک بچپن کا عالم ہے، سردار نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا واہ بچے، اے سید زادے، تو اپنی ماں کا نافرمان بننا گوارا نہیں کرتا، میں اتنے عرصے سے اپنے رب نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں، اے بچے تیرے اس عمل نے میرے دل کی دنیا بدلی ہے، اب میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ ہمیں بھی توبہ کرواؤ، ہاتھ پہ توبہ کی، فقط توبہ ہی نہیں کی، جب سردار نے کی تو اس کے جتنے بھی چیلے تھے وہ بھی حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے۔ یہ ہے سچ، یہ ہے سچ۔ الصدق ینجی والکذب، صدق جو ہے یہ نجات دلاتا ہے اور کذب جو ہے یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے، یہ بندے کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے سچ بولا، خود بھی جنت نجات ملی، اور یہ جو ڈاکو تھے یہ بھی سارے تائب ہو کر وقت کے ولی بن گئے تھے، تائب ہو کر وقت کے کیا بن گئے تھے؟ جب یہ سچائی ہو تو پھر نام غوث اعظم ملتا ہے، پھر اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے۔
अल्लाह अकबर। आज हर बंदा पीर बनने के चक्कर में है, हर बंदा ही कहता है मैं वली अल्लाह, मैं वली अल्लाह, मैं इतना बड़ा परहेजगार हूँ। ना ना ना, ये परहेजगारियाँ ऐसे नहीं मिलती हैं, ये मेहनत करनी पड़ती है। आज जनाबे वाला जिसके बालू का जितना बुरा हाल हो, जिसने जितनी ज्यादा अपने हाथ पे छापे डाल रखी हो, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा मुलंग है, अल्लाह का दरवेश है। आओ वो से आदम जो वलियों के इमाम है, पूछते हैं गौस ये कुतबियत का रुतबा कैसे मिला? तो कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। और लोगों, ये कुतबियत का रुतबा मुझे इस तरह मिला है, मैंने नाने का दीन पढ़ा है, इस पे अमल किया है, अल्लाह ने मुझे कुतब का रुतबा अता फरमा दिया है। अल्लाह ने मुझे कुतब का रुतबा। आज जितना बड़ा जाहिल अजहल हो वो पीर बना बैठा है, और हमारा भी मयार ये है कि हम भी धोखे में आ चुके हैं। धोखे में जी फलां बंदा है वो ऐसे कर देता है, वो ऐसे कर देता है। भाई कोई शरीयत वाली भी उसके पास कोई चीज़ है, शरीयत नाम की भी कोई उसके पास चीज़ है, वो ऐसे करता है नहीं करता है, वो छोड़ो बात। अल्लाह का वली वो होता है, हुजूर फरमाते हैं, जिसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, जिसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। तो मैनू बोकरा वाले सिवा कोई नहीं जे लब्भा जिन्हों वेखिए तो खुदा याद आता। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह मकसद किसी की तौहीन नहीं करना है, मकसद किसी पे उंगल बाजी नहीं है, अंगुश्त बाजी नहीं है, लेकिन समझाना मकसद यह है कि हम बहुत ज़्यादा बैठ चुके हैं। यही वजह है कि हम बदनाम हैं, यही वजह है हम बदनाम हैं। जो लूला लंगड़ा उठता है जी मैं पीर हूँ, हम जनाब उसके घुटने जाकर पकड़ लेते हैं। इसमें कोई दीन वाली चीज़ है क्या? कोई इसके पास शरीयत वाला काम है? हजूर दाता अली जोहरी कहते हैं एक बंदा पत्थर पे नमाज पढ़ता रहे और पत्थर पे निशान पड़ जाए उसके हाथ के, उसके घुटनों के, उसके पाँव के, अगर उंगलियों के निशान गलत पड़े हों, खिलाफे शरीयत पड़े हों, तो दाता अली जोहरी उसे वली नहीं मानता। वली वही होता है जो नबी की सुन्नत के ताबे होता है, जो नबी की सुन्नत के ताबे होता है। तो दाता अली जोहरी हजूर से पाक आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा, मैंने नमने का इल्म पढ़ा, अल्लाह ने मुझे कुतब बनाया है और कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। लो अलकैतु सिर्री फौकल जिबाल लदुकत, अगर मैं अपनी वलायत के इसरार पहाड़ों पे नाज़िल करूं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लो अलकैतु सिर्री फौकल नारी लबारिदत, अगर मैं अपनी वलायत के इसरार आग पे नाज़िल करूं, आग ठंडी हो जाए। लो अलकैतु सिर्री फौकल मय्यत लकामा बिकुदरतिल्लाह, अगर मैं अपनी वलायत के इसरार मुर्दे पे नाज़िल करूं, अल्लाह मुर्दे को जिंदा फरमा दे, अल्लाह मुर्दे को जिंदा फरमा दे। तो रुतबा कैसे हासिल किया? इल्म, नाने का दीन पढ़ा है और उस पर अमल किया है। उस पर क्या किया है? अमल किया है। एक ईसाई वो कहने लगा जी हमारे नबी अफजल हैं, हमारे नबी अफजल हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। कैसे जी? वो मुर्दे ज़िंदा किया करते थे। बात चलती चलती हुजूर वो से पाक के पास पहुंची, बड़ी मारूफ बात है, पहुंची आपके पास कि एक ईसाई है वो हमारे आका की नमूस पे हमला करता है और कहता है हमारे नबी अफजल हैं। हम सब नबियों के मानने वाले, लेकिन हमने कलमा उस नबी का पढ़ा है जिसका नबियों ने भी पढ़ा है। ऊंची आवाज़ में कहें सुभान अल्लाह। सब नबियों के हम मनतादार हैं और ये ईमान की निशानी है और ये ही ईमान है। अगर बंदा किसी भी नबी की नबूवत का इनकार कर दे तो वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, किसी भी नबी की। और किसी भी नबी की तौहीन वाजिबुल कत्ल है, सिवाय हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, बल्कि किसी भी नबी की तौहीन जो है ये हद वाजिबुल कत्ल है उसके ऊपर। लेकिन ज़रा इधर ध्यान करें, वो कहने लगा हमारे नबी अफजल क्यों? हमारे नबी मिट्टी के परिंदे बनाया करते थे, अल्लाह का कुरान कहता है उसमें फूंक मारा करते थे, अल्लाह परिंदे को जिंदा कर दिया करता था। हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान बजा है, लेकिन ईसा नबी वो है जिसने मेराज की रात मेरे आका की इब्तिदा में नमाज पढ़ के ये कहा था कि अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे, अक्सा दे विच
آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیوں نوئی اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ میرا دل ہے کہ یہ جمعہ مبارک کی گھڑی اس میں تھوڑا سا آپ بھی ذوق بنائیں، بالکل سمم بکمن یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کون سا ہم گانا گا رہے ہیں، ہم اس کے گیت گا رہے ہیں جس کے گیت خدا بھی گاتا ہے۔ نبیاں نوئی ساری زبانہ کوئی بھی خاموش نہ ہوئے، مل کے پڑھو۔ نبیاں نوئی اے کہنا پیا اکھو تیرے جیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبیاں نوئی اے کہنا پیا تیرے جیا، جی جی ایک واری نبیاں نوئی اے کہنا پیا آقا تیرے جیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اس عیسائی کو میرے پاس لے آؤ۔ عیسائی کو جب لایا گیا، جب بٹھایا گیا، میرے غوث نے فرمایا بتا تیرا کیا دعویٰ ہے؟ کہتا ہے میرا نبی افضل ہے، امام الانبیاء سے افضل ہے، کیونکہ میرے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں۔ حضور غوث پاک مسکرائے، فرمایا یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو محمد رسول اللہ کے ادنا غلام بھی کر لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا چل قبرستان میں جس قبر پہ ہاتھ رکھے گا غوث حکم کرے گا اللہ کے عزت سے مردہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ نبیاں نوئی اے کہنا پیا آقا تیرے جیا۔ یہ آ گیا ایک پرانے قبرستان میں، اور سب سے پرانی قبر 100 سالہ پرانا گویا ہے، اس کی قبر ہے، بڑا معروف گویا تھا، اس کی قبر پہ آیا، کہنے لگا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہونا چاہتے ہو، یہ جو 100 سال پہلے گانے گانے والا دنیا سے چلا گیا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ میرے غوث آئے، پھونک نہیں ماری، اپنے قدم کی ٹھوکر ماری اور کہا کم بے تجھے اللہ کا غوث کہتا ہے کھڑا ہو جا، عبد القادر کہتا ہے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی مٹی ہٹی، وہ 100 سالہ پرانا گویا زندہ ہوا، اور اس نے اس عیسائی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتایا نبیاں نوئی اے کہنا پیا تیرے جیا۔ پڑھ لو نبیاں نوئی اے کہنا پیا تیرے جیا۔ ٹائم ہو چکا ہے میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہم سب اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ حضور غوث پاک یہ یاد رکھیں، یہ عام نہیں ہے، یہ سید زادے ہیں۔ کیا ہیں؟ سید زادے ہیں، ایسے سید زادے کہ جن کی رگ میں امام حسن کا بھی خون ہے اور امام حسین کا بھی خون ہے۔ اور داتا علی اجویری، یہ دو بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ داتا علی اجویری ہمارے ملک پاکستان میں، علامہ اقبال کہتے ہیں حق پنجاب آج دمے وہ زندہ گئے۔ پاکستان تے پنجاب دی مٹی وچ جڑی جان ہے نا، یہ داتا علی اجویری دی وجہ تو اونچی آکھو سبحان اللہ۔ داتا علی اجویری بھی اسنی سید ہیں۔ کیا ہیں؟ اسنی سید ہیں۔ تو ہم سارے سیدوں کے ماننے والے ہیں، سارے سیدوں کے اولیاء کے ہم ماننے والے ہیں۔ اولیاء نے دین بر صغیر میں پھیلایا ہے۔ نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، لیکن وہ جو منصب نبوت کے دین کی تبلیغ تھی وہ اولیاء کرام نے پہنچائی ہے۔ کس نے پہنچائی ہے؟ اولیاء کرام نے پہنچائی ہے۔ اور با نصیب جو بھی ایسے لوگوں کے متعلق غلط رویہ غلط نظریہ کرتا ہے، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ بڑے غلط الفاظ کہتے ہیں، بڑی غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن انہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں من عاد علی ولین فقد آدمتہ بالحرب۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، رب فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس سے رب اعلان جنگ کرے اودا پھر رہندا ککھ نہیں، اودا پھر رہندا اس واسطے با ادب با نصیب۔ اللہ ہمیں حضور کی ہر نسبت کا یاد عطا فرمائے۔ تو جمعہ کے موقع پہ میں نے بھی آپ کو کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ تھوڑے تھوڑے یہ واڈیاں دے دیہڑے نہیں آئے کہ بجائیاں دے دیہڑے تاں واسطے تسی گھٹ پہ آؤندے ہو، تہاڈی حاضری بڑی لیٹ ہے۔ تے مہربانی کریا کرو، ٹائم سر آویا کرو۔ یہ تقریر جڑی میں کوئی کندھاں نوں نہیں سنانی ہوندی۔